Good morning, student. We see the topic thermodynamics, and in this chapter we already complete the four thermodynamic process. First is the reversible irreversible process, second is the isothermal process, third is the isobaric process, and fourth is the isochoric process. Now today we see the fifth process, means classification of thermodynamic process, adiabatic process. There are the 7 thermodynamic process, and we already studied the 4 thermodynamic process, and today we see the fifth process, adiabatic process. It is a process during which there is no transfer of heat from system or to the system. Means this process is there is no exchange of heat between the system and surrounding. This process is called the adiabatic process. We know the isothermal process is the constant temperature process, isobaric process is the constant pressure process, and isochoric process is the constant volume process. Now we see the adiabatic process means there is no exchange of heat between the system and surrounding. We study the PV diagram of adiabatic process. Now we see the adiabatic process. Here we consider the pressure on the y-axis and volume on the x-axis. Then here we consider the 2 point A and B. A is the initial point and B is the final point. A is the final initial pressure and PF is the final pressure. Vi is the initial volume and Vf is the final volume. Means this diagram is similar to the isothermal process. Already we studied this diagram in isothermal process, and here similar this diagram in adiabatic process. Means here pressure and volume it changes. Means here initially pressure is maximum and volume is minimum. After that pressure is decreases, and at final point volume is maximum. This diagram is similar to the isothermal process. Then we see the according to the first law of thermodynamic, we know the first law of thermodynamic, Q is equal to delta U plus W. But here no exchange of heat, means Q is equal to 0, and we put the value of Q is equal to 0 in above equation. Then we write the equation delta U which is equal to minus W. म्हणजे ह्याच्यामध्ये adiabatic process means there is the no exchange of heat, and we put the heat value of heat Q is equal to 0. Then we write the equation delta U which is equal to minus W, and delta V is called the change in internal energy. When the system expand adiabatically expand means there is no exchange of heat. W is the positive and delta U is negative. Now we see this figure. Here we consider the piston. First we consider the initial volume V1 and final volume V2. Suppose here we take the heat, म्हणजे आपण इथून जर हीट दिलं तर हा पिस्टन वरच्या दिशेने मूव्ह होणार आहे. हीट दिल्यामुळे पिस्टन मूव्ह होणार आहे, म्हणजे ह्याचा व्हॉल्यूम V1 असणार आहे. नंतर आपण काय केलं, वरून जर सराउंडिंग थ्रू इथं जर आपण हीट प्रेशर अप्लाय केलं तर पिस्टन काय होणार आहे, इथली पोझिशन चेंज होणार आहे आणि खाली येणार आहे, म्हणजे त्याचा व्हॉल्यूम काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. म्हणजे ज्यावेळेस सिस्टीमकडून वर्क डन होतो त्यावेळेस ते पॉझिटिव्ह असतं, अदरवाईज कसं असतं, निगेटिव्ह असतो. डब्ल्यू इज पॉझिटिव्ह, कधी सिस्टीममुळे जर वर्क डन होत असेल तर तो पॉझिटिव्ह असतो, आणि अदरवाईज काय असतं, आणि डेल्टा यू काय असतो, निगेटिव्ह असतो. हे आपण आधी बघितलेलं आहे. डब्ल्यू पॉझिटिव्ह कधी असतो, निगेटिव्ह कधी असतो, हे लक्षात ठेवा. आता बघा थर्मोडायनॅमिक ऑफ adiabatic प्रोसेस. आता आपण पहिल्यांदा प्रोसेस म्हणजे काय, म्हणजे adiabatic प्रोसेस म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये आपण PV डायग्राम बघतो आणि त्याचं थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस बघतो. थर्मोडायनॅमिक प्रोसेसमध्ये वी फाइंड द 3 व्हॅल्यू. फर्स्ट वी फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ वर्क डन, सेकंड वी फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अँड थर्ड वी फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ हीट Q. ठीक आहे. नाउ वी सी द थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस ऑफ द adiabatic प्रोसेस. For an adiabatic process, we have PV raised to gamma which is equal to constant which is equal to C, equation 1. PV raised to gamma which is equal to C हे equation 1 झालं. Gamma is the ratio of specific heat at constant pressure to at constant volume. हे आपण आधीच्या लेक्चर मीन्स आधीच्या चॅप्टरमध्ये तिसरा बघितलेला आहे. Gamma which is equal to Cp upon Cv. It is the ratio of specific heat at constant pressure to specific heat at constant volume.
We know the value of gamma for the monoatomic gases, diatomic gases and polyatomic gases. Already we study in third chapter kinetic theory of gases and radiation. Then gamma, which is equal to 5/3 for the monoatomic gases, 7/5 is the diatomic gases, and gamma which is equal to 4/3 for the polyatomic gases. हे व्हॅल्यू लक्षात ठेवा, MCQ साठी विचारले जाऊ शकतात. The internal energy delta U which is equal to NCV into delta T. बघा आता आपण इंटरनल एनर्जीचा हा आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे, आपण तो फॉर्म्युला लिहिला. म्हणजे इंटरनल एनर्जी आता आपल्याला व्हॅल्यू फाइंड करायची W ची, मीन्स वर्क डन. वर्क डन विच इज इक्वल टू इंटिग्रेशन PdV. वर्क डन कसं काढतो PdV, पण आपल्याला टोटल वर्क डन काढायचे त्या सिस्टीमचं, म्हणून आपण इंटिग्रेशन घेतले, इंटिग्रेशन PdV. हिअर लिमिट फ्रॉम VI टू VF. देन इंटिग्रेशन C अपॉन V raised to gamma dV from equation 1. आता इक्वेशन काय आहे? PV raised to gamma which is equal to constant. Now we rearrange this equation. P is equal to C upon V raised to gamma. म्हणजे इक्वेशन जर P equal to rearrange केलं तर कसं येणार आहे? C upon V raised to gamma. मग आपण इथं P ची व्हॅल्यू काय भरली? C upon V raised to gamma into dV. लिमिट VI to VF हे इक्वेशन वरनुसार लिहिलं आपण. Here C is the integration constant. We write away from the integration C integration 1 upon V raised to gamma dV लिमिट VI to VF. म्हणजे आपण हा C बाहेर काढला तर इथे काय राहणार आहे? 1 upon V raised to gamma राहणार आहे, dV ॲज इट इज विथ रिस्पेक्ट टू dV आहे म्हणून. म्हणजे हे C बाहेर काढला, 1 upon V raised to gamma dV आलं. ठीक आहे. आता पुन्हा हे इक्वेशन बघा, C इंटू इंटिग्रेशन V raised to मायनस गॅमा dV. आता आपण हे 1 upon आहे V raised to गॅमा, आता हे वरती गेल्यानंतर कसं होणार आहे? V raised to मायनस गॅमा. म्हणजे हे 1 upon V raised to गॅमा हे आपण काय लिहिलं? वरती लिहिलं आहे V raised to मायनस गॅमा इंटू dV लिमिट VI टू VF. ठीक आहे. आता आपण काय केलं? हा C बाहेर काढला. आता ब्रॅकेटमध्ये V, आता इंटिग्रेशन, इथं हा फॉर्म्युला बघा, इंटिग्रेशन x raised to n dx which is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1. We use this formula from this term. C into integration C as it is, then V raised to minus gamma means x raised to n. We use this formula, means C constant बाहेर आहे असंच काढलाय, V raised to minus 1 minus gamma plus 1 upon minus gamma plus 1 limit from VI to VF. ठीक आहे. मग आता आपण काय केलंय बघा, इथं C बाहेर काढलेला आहे. आता इथून मायनस साइन जर कॉमन काढलं तर इक्वेशन कसं येणार आहे? V raised to मायनस ब्रॅकेटमध्ये गॅमा मायनस 1 आणि हे मायनस गॅमा प्लस 1 म्हणजेच आपण काय लिहू शकतो? 1 मायनस गॅमा लिमिट फ्रॉम VI टू VF. ठीक आहे. आपण इथे इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट बाहेर आहे असंच ठेवला. आता आपण काय करणार आहे? इथे एकदा V च्या जागी एकदा अप्पर लिमिट भरणार आहे VF आणि एकदा लोअर लिमिट पुटअप करणार आहे. ठीक आहे. आता आपण अप्पर लिमिट भरूया V च्या जागी, म्हणजे काय येणार आहे? VF रेस टू पॉवर जशी आहे अशीच लिहिली आपण, मायनस गॅमा मायनस 1 अपॉन 1 मायनस गॅमा ॲज इट इज मायनस, हिअर वी पुट द लोअर लिमिट VI रेस टू मायनस गॅमा मायनस 1 अपॉन 1 मायनस गॅमा. आता 1 मायनस गॅमा आपण कॉमन काढू शकतो, म्हणजे इथे C अपॉन 1 मायनस गॅमा हे आपण कॉमन फॅक्टर बाहेर काढला. आतमध्ये काय राहिलं? VF रेस टू मायनस ब्रॅकेटमध्ये गॅमा मायनस 1 मायनस VI रेस टू मायनस ब्रॅकेटमध्ये गॅमा मायनस 1. ठीक आहे. आता आपण काय केलेलं आहे? ह्याच्यातून C अपॉन 1 मायनस गॅमा ॲज इट इज. आता आपण हे V रेस टू मायनस म्हणजे हे 1 अपॉनच्या स्वरूपात आपण लिहू शकतो. ठीक आहे. मग अशी जसं आपण इथं टर्म्स लिहिली होती, V रेस टू 1 अपॉन V रेस टू गॅमा, हे वरती गेल्यानंतर V रेस टू मायनस गॅमा होतं, तसंच हे आपण वरती मायनस हे डिनॉमिनेटर रिमिनेटरच्या स्वरूपात लिहू शकतो. म्हणजे 1 अपॉन VF रेस टू गॅमा मायनस 1 येणार. ह्याचं कसं येणार? मायनस 1 अपॉन VI रेस टू गॅमा मायनस 1. ह्याला आपण इक्वेशन 3 म्हणूया. आता फ्रॉम इक्वेशन 1, आता इक्वेशन 1 नुसार आपण काय लिहितो? इक्वेशन 1 मध्ये PV रेस टू गॅमा विच इज इक्वल टू C इथं आपण लिहिलेलं आहे. मग आता इनिशियल कंडिशनसाठी आणि फायनल कंडिशनसाठी लिहिलं तर PI VI रेस टू गॅमा विच इज इक्वल टू PF VF रेस टू गॅमा विच इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. देअरफॉर इक्वेशन 3 वी कॅन राईट. आता इक्वेशन 3 मध्ये इथं आपण काय केले? 1 अपॉन ह्या C ने आतमध्ये काय केले? मल्टिप्लाय केले. म्हणजे इक्वेशन कसं येणार? 1 अपॉन 1 मायनस गॅमा
ब्रॅकेटमध्ये इथं सी ने मल्टिप्लाय केलं सी अपॉन ही टर्म येणार आहे, सी अपॉन ही टर्म येणार आहे. म्हणजे सी अपॉन व्ही एफ रेस टू गॅमा -1 मायनस सी अपॉन व्ही आय रेस टू गॅमा -1 ही आपली टर्म आलेली आहे. आता ह्या टर्ममध्ये आपण इथं सीची व्हॅल्यू पुटअप करणार आहे. आता सीची व्हॅल्यू काय आहे तर पी आय व्ही आय रेस टू गॅमा आणि पी एफ व्ही एफ रेस टू गॅमा ही टर्म आहे. मग आता आपण इथं लिहित असताना एफच्या करस्पॉन्डिंग टर्म आधी लिहिणार आहे. इथं काय लिहिले व्ही एफ रेस टू गॅमा -1 आहे. मग इथं सीची व्हॅल्यू कुठली लिहिणार एफच्या करस्पॉन्डिंग लिहिणार आहे ही. म्हणजे आपण इथं सीची व्हॅल्यू पुटअप केली व्ही एफ पी एफ व्ही एफ रेस टू गॅमा अपॉन छेदामध्ये जसं आहे तसंच व्ही एफ गॅमा -1 येणार. ठीक आहे, इथं मायनस साइन आहे असं येणार आहे. इथं सीची व्हॅल्यू पुटअप करूया पी आय व्ही आय रेस टू गॅमा अपॉन व्ही आय रेस टू गॅमा -1 हे आपण ह्या इक्वेशननुसार लिहिलं. ठीक आहे, आता 1 अपॉन गॅमा -1 ॲज इट इज. आता जे हे इक्वेशन आपण लिहिलेलं आहे बघा पी एफ व्ही एफ रेस टू गॅमा लिहिलं. आता व्ही एफ गॅमा -1 आता आपण इथं काय केलेलं आहे व्ही एफ रेस टू गॅमा आणि गॅमा -1 हे इक्वेशन जे लिहिलेलं आहे ते बघा व्ही एफ रेस टू म्हणजे आपण काय केले इथं बघा व्ही एफ रेस टू गॅमा -1 इथं हा जो फॉर्म्युला आहे ए रेस टू एम -1 म्हणजे व्ही रेस टू एम म्हणजेच काय गॅमा आणि -1 म्हणजेच काय झालं हा -n झाला. पण त्याचं एक्सपान्शन आपण कसं करतो ए रेस टू एम -n असेल तर एकदा ए रेस टू एम लिहितो इंटू राहिलेलं काय आहे ए रेस टू -n लिहिणार. पण तो फॉर्म्युला इथं खाली आपण जर अप्लाय केला तर कसं येणार आहे बघा ए रेस टू एम म्हणजे व्ही एफ रेस टू काय येणार गॅमा येणार म्हणजे ही टर्म झाली. ठीक आहे, नेक्स्ट ए रेस टू -n म्हणजेच इथे ए काय आहे व्ही एफ आहे व्ही रेस टू -1 येणार व्ही एफ रेस टू -1 येणार. सिमिलरली वर आहे असंच लिहिलं पी आय व्ही आय रेस टू गॅमा आलं. आता इथं व्ही आय म्हणजे ए झाला गॅमा म्हणजे एम झाला आणि -1 म्हणजे -n झालं. म्हणजे इक्वेशन आपण कसं लिहू शकतो ए रेस टू एम म्हणजे व्ही आय रेस टू गॅमा आणि व्ही आय रेस टू -1 म्हणजे ह्या फॉर्म्युलाने आपण ही टर्म एक्सपांड केली ही आपली टर्म आलेली आहे. आता व्ही एफ रेस टू गॅमा इथं पण व्ही एफ रेस टू गॅमा हे कॅन्सल जाणार व्ही आय रेस टू गॅमा व्ही आय रेस टू कॅन्सल होणार. मग राहिलेली टर्म काय लिहिणार आहे 1 अपॉन 1 मायनस गॅमा वरती काय राहिलं पी एफ आपण खाली काय राहिलं व्ही एफ रेस टू -1 तसंच इथं काय येणार आहे पी आय अपॉन व्ही आय रेस टू -1 हे आपली टर्म आलेली आहे. आता हे मायनस वरती लिहिलं तर पॉझिटिव्ह होणार आहे म्हणजे इथं काय येणार आहे 1 अपॉन 1 मायनस गॅमा हा पी एफ आहे असाच आहे वरती गेला तर पॉझिटिव्ह होईल व्ही एफ मायनस हा पी आय आहे असाच आणि व्ही आय वरती गेल्यानंतर ना पॉझिटिव्ह होईल. ठीक आहे, आता ही आपली टर्म झालेली आहे. आता आपण पी व्हीची पी व्ही आता हेच इक्वेशन कसं लिहू शकतो पी एफ व्ही एफ मायनस पी आय व्ही अपॉन 1 मायनस गॅमा असं आपण हे इक्वेशन लिहू शकतो. आता आपल्याला माहिती आहे पी व्ही विच इज इक्वल टू काय एन आर टी पी व्ही इज इक्वल टू एन आर टी म्हणजे आपण इथं पी व्हीची व्हॅल्यू पुटअप करू एन आर टी म्हणजे इथं फायनल टेम्परेचर असणार आहे टी एफ मायनस पी व्हीची व्हॅल्यू काय एन आर टी आय येणार आपण 1 मायनस गॅमा येणार. आता ह्या दोघांमधून येणार कॉमन काढला तर येणार टी एफ मायनस टी आपण 1 मायनस गॅमा म्हणजे आपला फॉर्म्युला कसा आला डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर टी एफ मायनस टी आपण 1 मायनस गॅमा. म्हणजे बघा आपण अडायबॅटिक प्रोसेस बघितली. अडायबॅटिक प्रोसेस म्हणजे आपण काय म्हणतो नो एक्सचेंज ऑफ हीट म्हणतो म्हणजे तिथं क्यूची व्हॅल्यू काय असणार आहे 0 असणार आहे आणि ऑलरेडी वी फाइंड द इंटरनल एनर्जीचा फॉर्म्युला डेल्टा इज इक्वल टू एन इंटू सी व्ही डेल्टा टी हे झालं इंटरनल एनर्जीचा फॉर्म्युला क्यू 0 झाला. आता तिसरी व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची डब्ल्यूची व्हॅल्यू आत्ताच आपण इथं फाइंड केलेलं आहे हे लक्षात ठेवा. अडायबॅटिक प्रोसेस मीन्स देअर इज द नो एक्सचेंज ऑफ हीट. Then equation 5 implies that when work is done by the gas means work is done by the gas then W greater than 0 and Ti greater than Tf. This means that the gas cool down. म्हणजे बाय द गॅस वर्क डन होतं गॅसमुळे जर वर्क डन होत असेल तर गॅस एक्सपांड होतो त्यावेळेस W ग्रेटर दॅन 0 अँड Ti ग्रेटर दॅन Tf मीन्स गॅस कूल. आणि इफ द वर्क डन ऑन द गॅस इफ द it is a compress means a W less than 0 and Ti less than Tf. This means that the gas will warm up. Means today we see the fifth thermodynamic process adiabatic process. Adiabatic process means there is the no exchange of heat is the adiabatic process. Here we find the three value. First find the delta U, W and Q. But there is the no exchange of heat means Q is equal to 0 and delta U
we find the already formula for the internal energy, and in this process we find the thermodynamic process for the value of W means work done. ठीक आहे, आज आपण ही प्रोसेस बघितलेली. फिफ्थ राहिलेल्या 2 प्रोसेस आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. ओके, थँक्यू.